Hello students, 10th standard science lesson number 7, atoms and molecules. In the last two videos we have seen about what are atoms and how the atomic mass can be calculated, and then what is a molecule and what are the type of molecules and the mole concept. Now we are enter into the last part of this lesson. So in this video we are going to see about what is Avogadro's law and what are the applications of Avogadro's law and deriving the relation between vapor density and relative molecular mass and problems related to mole concept. Okay, so these are the four things. இந்த நாலு தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் லெசன்ல. ஃபர்ஸ்ட் அப்படி பார்க்கும்போது அவகாட்ரோஸ் லா அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ அவகாட்ரோஸ் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது this law makes the relation between the volume of the gases and number of molecules. வால்யூம் ஆஃப் கேஸஸுக்கும் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸுக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பை உருவாக்கக்கூடிய லா தான் அவகாட்ரோஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுது. வாட் திஸ் லா ஷோஸ்? The number of molecules is equal in all the gases which are of equal volume. அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு V அப்படிங்கிற வால்யூம் உள்ள கேஸஸ் நீங்க எந்த கேஸ் வேணா எடுத்துங்க, will have equal number of molecules. எல்லாத்துலயும் மாலிகூல்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். உதாரணம் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஹீலியம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன், இது ஆக்சிஜன், இது H2O வாட்டர் வேப்பர், இங்க கொடுத்தது அமோனியா, எல்லாமே கேஸ். நல்லா கவனிங்க. ஸோ இந்த பலூனை பார்த்தா எல்லாம் ஒரே சைஸா கொடுத்துருப்பான். அப்படின்னா என்ன சொல்றோம்? ஆல் ஆர் ஹேவிங் ஈக்குவல் வால்யூம்ஸ். If you found the number of molecules in helium and oxygen and water vapor and ammonia, all are consist of same number of molecules, that is having 6.023 into 10 power 23. So this is the value of molecules present in all the gas balloons. So this is the Avogadro's law. The statement is the equal volumes of all gases. So the condition is very important. What condition? Keeping the temperature and pressure as a constant. டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் மாறல அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் ஆல் கேசஸ், ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் ஆல் கேசஸ் கண்டைன் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது தான் என்னலாமா அவகாட்ரோஸ் லா அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, இதை நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுக்குறேன். எப்படி சார் அது அவகாட்ரோஸ் லா சொல்றோம்? ஓகே, ரைட், கவனிங்க. ஸோ இன் யுவர் புக் தே கிவன் ஒன் எக்ஸாம்பிள். H2 plus Cl2 gives 2HCl. நல்லா கவனிங்க. ஹைட்ரஜன், குளோரின், hydrochloric acid. ஓகேங்களா? Now here if we compare with the volume, one volume of hydrogen is combined with one volume of chlorine forming, நல்லா கவனிங்க, one volume of hydrogen combines with one volume of chlorine forms two volume of HCl. Okay, but according to Avogadro's law, in terms of molecules, நல்லா கவனிங்க, molecules என்ன சொல்லுது? equal volume will contains equal number of molecules. அப்போ ஒரு V அப்படின்னா இங்க n ன்னு வச்சுக்கோ. அப்ப இது எவ்வளவு ராஜா இருக்கும்? n molecules. அப்ப இங்க எவ்வளவு இருக்கும்? 2V. அப்ப n plus n 2n molecules இருக்கும். Suppose n is equal to ஒரு molecule வச்சுக்கோ. அப்போ ஒரு molecule of hydrogen is combined with one molecule of chlorine will gives two molecules of HCl. புரியுதாப்பா? ஒரு molecule of hydrogen, இது molecule, நல்லா கவனிக்கணும். ஒரு molecule of hydrogen plus one molecule of chlorine combined with two molecules. Suppose இது நான் ஒன்னு ஆக்குறேன் அப்படின்னா இது என்ன பண்ண போதும்? இதுல பாதி இருக்கும் plus இதுல பாதி. அப்ப half molecules of hydrogen combines with the half molecule of chlorine forms one molecule of HCl. So இத புரியுதாப்பா? So இதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன். அப்ப இங்க எந்த அளவுக்கு குறைக்கிறோமோ அதுக்கு சமமான மூலக்கூறு எண்ணிக்கை நான் குறைஞ்சிடணும்ன்றான். இப்போ ரெண்டு நான் ஒன்னு ஆக்குறேன்னா ஒன்னு கண்டிப்பா என்ன ஆயிடணும்? அரை பங்கா மாறணும். So that means the Avogadro's law is obeyed அப்படின்னு அர்த்தம். This is the explanation given in your Avogadro's book. ஓகேங்களா? சரி, நான் மறுபடியும் சொல்றேன், புரிஞ்சுங்க.
H2 plus Cl2 gives 2HCl. இது ஈக்குவேஷன். வால்யூமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒரு வால்யூம் ஆஃப் குளோரினோட சேர்ந்து 2 வால்யூம் ஆஃப் HCl உருவாக்குது. அவகாட்ராஸ் லா என்ன சொல்லுதுன்னா கண்டெய்ன்ஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ்னா நான் n மாலிகூல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஒரு வால்யூம்னா ஒரு n 2 வால்யூம்னா 2 n வந்துருச்சு. இந்த n-க்கு நான் வேல்யூ 1ன்னு கொடுத்தேன்னா ஒரு மாலிகூல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ஒரு மாலிகூல் ஆஃப் குளோரின் சேர்ந்து 2 மாலிகூல் ஆஃப் HCl உருவாக்குது. சப்போஸ் இந்த 2 மாலிகூலை நான் ஒரு மாலிகூல் ஆஃப் HCl எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா 1+1 போடலாமா? போடக்கூடாது. இங்க எத்தனை பங்கு இருக்கோ அது சமமான பங்கு இங்க வந்துடணும். அப்ப இங்க 1ன்னு வந்த உடனே இங்க என்ன மாறும்? 1 அரையா மாறிடும். அப்ப half molecules of hydrogen, half molecule of chlorine is combined with one molecule forms 1 molecule of HCl. அப்படிங்கிறது இதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் அவகாட்ராஸ் லா. ஓகேவா? அடுத்து நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அவகாட்ராஸ் லா. இது ஃபர்ஸ்ட் லா அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ்பிளைன்ஸ் கே-லூசாக் லா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. கே-லூசாக் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா at constant volume, நல்லா கவனிங்க, at constant volume the applied pressure is directly proportional to temperature. இதான் கே-லூசாக்ஸ் லா. அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னு மீன்ஸ் the number of molecules cannot be changed அப்படிங்கிறது. இது புக்கில் இல்லை, நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். So the Avogadro's law is explains the Gay-Lussac's law effectively. Then next, it is used to found the atomicity of gases. நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், atomicity னா என்னன்னு படிச்சிட்டோம். Atomicity of gases னா molecular mass by atomic mass ன்னு படிச்சிட்டோம். Then it is used to derive the molecular formula of gases. அனைத்து வாயுக்களினுடைய molecular formula உருவாக்குறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். Then a 5 mark question, it determines the relationship between molecular mass and vapor density. நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம். Then next, it is used to determine the gram molar volume. So இந்த 5 பாயிண்ட படிச்சீங்க 4 mark question வரது நமக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. So explains Gay-Lussac law. It is used to found the atomicity of gases. Then it is used to derive the molecular formula of gases. Then fourth, derive the relationship between molecular mass and vapor density. And final, it is used to find the gram molar volume. Okay, இந்த 5 பாயிண்ட் நீங்க அவசியம் படிச்சீங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ரிலேஷன் பிட்வீன் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் அண்ட் வேப்பர் டென்சிட்டி. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், வேப்பர் டென்சிட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது 5 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. அப்போ புக்கில் டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருப்பான், டெஃபினேஷனாக நீங்கள் படிக்க வேண்டாம், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணுங்க. என்னன்னு பாருங்க, mass of one molecule of gas or vapor divided by mass of one atom of hydrogen. இது கஷ்டமா இருக்குமா நமக்கு? பாருங்க, ஈஸி. இது அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆயிடும். The relative molecule, the ratio between the mass of one molecule of gas or vapor, numeratorல இருக்கிறதுக்கு அப்படியே எழுது. The ratio between வார்த்தையை படிச்சுக்கோ. The mass of one molecule of gas or vapor to the mass of one atom of hydrogen is called relative molecular mass. அதான் புக்ல இருக்கிற டெஃபினிஷன் பாருங்க. The relative molecular mass of gas or vapor is distinct ratio between the mass of one molecule of the gas or vapor to the mass of one atom of hydrogen. ஈஸியா படிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ரைட். அடுத்த டெஃபினிஷன் பார்க்கணும். இப்போ வேப்பர் டென்சிட்டிக்கு ஃபார்முலா தரேன், அதே மாதிரி ஃபார்முலா. இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க, என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துக்கிறேன்? mass of certain volume of gas or vapor divided by mass of an equal volume of hydrogen. இப்போ ஸ்டேட்மெண்டா மாத்தணும் சொல்லிட்டேன். டிவைடர் வந்தா என்ன சொல்லிக்கிறேன்? ரேஷியோ பிட்வீன். இப்போ சொல்லுங்க, the ratio between the mass of certain volume of gas or vapor to the mass of equal volume of hydrogen is called vapor density. அதான் டெஃபினிஷன். இருக்கா பாருங்க, இந்த ரேஷியோ பிட்வீன் இருக்கும், இல்லாம இருக்காது. ஆனா முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் என்ன கண்டிஷனு? சேம் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர், எஸ்டிபின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பேர். டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் மாறக்கூடாது. அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணீங்க. அடுத்தது எப்படி டெரைவ் பண்ணுறத நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லித்தரேன். ஓகேங்களா? ஸ்டெப் நீங்கள் எழுத வேண்டிய முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேப்பர் டென்சிட்டிக்குரிய ஃபார்முலாவை தூக்கி எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா? சொல்லுங்க.
given volume of gas or vapor சரிதானப்பா divided by mass of equal volume அல்லது same volume mass of same volume of hydrogen ஓகேங்களா எழுதிட்டோமா சரி இப்போ இங்க ஒரு வரி எழுது applying Avogadro's law applying Avogadro's law Avogadro's law என்ன சொல்லுது V proportional to N the volume is directly proportional to number of molecules அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இப்போ கவனிங்க இங்க given volume இருக்கா இங்கேயும் என்ன இருக்குது சேம் வால்யூம் இருக்குமா இந்த வால்யூம்ல எத்தனை மாலிகூல்ஸ் இருக்கும் ஈக்குவல் அப்ப n எழுதலாமா therefore mass of n molecules given volume எடுத்துட்டு n molecules of gas or vapor எழுது divided by mass of same volume அப்ப same molecules of hydrogen இருக்கலாமா இந்த n-ஐயும் கேன்சல் பண்ணுங்க மீதி என்ன வரும் mass of one molecule of gas or vapor divided by mass of one molecule of hydrogen நல்ல கவனிங்க ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்து நம்ம போற ஸ்டெப் என்ன சார் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இப்போ மேலே இருக்கிறத அப்படியே விட்டுட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ங்கிற விஷயத்தை மட்டும் வாங்க ஹைட்ரஜனுடைய மாலிகுல் அப்படின்னு என்ன சொல்லிக்கிறேன் H2 அப்போ இட் இஸ் டயாட்டாமிக் மாலிகுல் இல்லையா அப்போ எத்தனை ஆட்டம் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் 2 ஆட்டம் இருக்கும் அதை நான் யூஸ் பண்ண போறேன் இப்போ கவனிங்க அப்போ வேப்பர் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மேலே இருக்கிறது நீங்கள் அப்படியே எழுதுங்க மாஸ் ஆஃப் one molecule of gas or vapor okay divided by என்ன கண்டிஷன் கொடுத்தேன் since hydrogen is diatomic 2 ஆட்டம் இருக்கு இப்போ ஒரு மாலிகுல 2 ஆட்டம்னா 2 into mass of 1 atom of hydrogen எழுதலாமா ஏன்னா ஒரு மாலிகுல 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு இந்த 2 இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்களேன் 2 into vapor density equal to mass of 1 molecule of gas or vapor divided by mass of 1 atom of hydrogen அவ்வளவுதான் இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைப்பான் நம்மளால சரி அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எழுதுறேன்னா இது அப்படியே வைங்க இஸ் ஈக்குவல் டு இது எதுக்கு ஈக்குவல் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் தான் எதுக்கு ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் relative molecular mass. So this was the formula. So 2 into vapor density is equal to relative molecular mass. இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற formula. So this was the relation between relative molecular mass and vapor density. அப்ப நீங்க முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா relative molecular massக்கு டெஃபினிஷன் எழுது vapor densityக்கு டெஃபினிஷன் எழுது vapor density அப்படியே வச்சிங்க அவகாட்ராஸ் லால அதில் வால்யூம் தூக்கி மாலிகுல் போடுங்க n மாலிகுலை 1 மாலிகுலாக மாற்றுங்க
அடுத்தது ஹைட்ரஜன் வந்து டைஅட்டாமிக்னு சொன்னால் கீழே இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் மாற்றுங்க. 2 ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு கொண்டு போயிடுங்க. ஒரு ஃபார்முலா வரும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். அவ்வளோதான். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். சரிதானே? இதுதான் அந்த ரிலேஷன் ப்ரூவ் பண்ணி இது 5 மார்க் கொஸ்டினில் கம்பல்சரியாக வரக்கூடிய கேள்வி. அடுத்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம கால்குலேஷன் பார்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 4 ஃபார்முலா இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா. 1 மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ், ரெண்டாவது மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ், the number of atoms divided by 6.023 அவகாட்ரோ நம்பர், நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் டிவைடட் பை அவகாட்ரோ நம்பர். இது 4ம் கொடுத்துருக்குறாங்க புக்கில். இது இல்லாமல் இந்த ஃபார்முலாவும் பயன்படுத்திக்கணும். 5வது ஃபார்முலா வால்யூம் பை மோலார் வால்யூம். ஸோ இந்த 5ஐயும் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி வச்சிங்க, கணக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும். சரிங்களா? அப்போ கணக்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அட்டாமிக் மாஸ் கொடுப்பாங்க, அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், மோல் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அல்லது மோல் கொடுப்பாங்க மாஸ் கண்டுபிடிக்க, எல்லா டைப்பையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மோல் கால்குலேஷன் நம்ம எடுத்து போகிறோம். அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், மோல் கால்குலேட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, கால்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன் 46 கிராம் ஆஃப் சோடியம். அப்போ இருக்கிற 5 ஃபார்முலாவில் எதை பயன்படுத்தணும்னு முதல்ல பார்க்கணும். 46 கிராம், அப்போ ஒரு மாஸ் கொடுத்துருக்கு சோடியம் Na. அப்போ இங்கே நம்பர் எதுவும் இல்லை. அப்போ இது என்னது, அட்டாமிக் மாஸா மாலிகுலர் மாஸா? அட்டாமிக் மாஸ். அப்போ ஃபார்முலா எழுதுங்க, மோல் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ். சரிங்களா? அவ்வளோதான். மாஸ் அவங்க கொடுத்துக்கிறாங்க 46, சோடியத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து 23. அப்போ கேன்சல் பண்ணால் 2 மோல். அவ்வளோதான் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, டைப் பாருங்க. அப்போ இதில் என்ன கொடுத்துறாங்க, பொருளுடைய மாசை கொடுத்து மோல் கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து பாருங்க 5.6 லிட்டர். லிட்டர்னு வந்துட்டாலே வால்யூம். அப்போ மோலுக்கும் வால்யூமுக்கும் ரிலேஷன். இப்போ மோல் ஈக்குவல் டு கடைசியாக நான் கொடுத்த நம்பர் 5வது ஃபார்முலா, வால்யூம் பை மோலார் வால்யூம் ஈக்குவல் டு வால்யூம் எவ்வளோப்பா 5.6 டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் எனக்கு தெரியும் 22.4 லிட்டர். 22.4 லிட்டர். இதை டிவைட் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணுற, இதை 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ, இதை 10ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கோ. அப்போ 56 டிவைடட் பை 224. 56 டிவைடட் பை 224. இதை நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும், டிவைட் பண்ணால் போதும். அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம். சரிங்களா? இது நம்மளே பண்ணலாம். இது டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 1/4 வரும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.25 மோல். ஸோ இது ஒரு டைப். அடுத்தது மோல் கால்குலேஷனே தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டைப்பு. இது என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். கால்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிவிங் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அயன். இவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அயன் கொடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், அப்போ அதே ஃபார்முலா எழுதுங்க, மோல் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் divided by 6.023 into 10 power 23. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் எனக்கு தெரியும் 12.046 into 10 power 23 divided by 6.023 into 10 power 23. நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டரையும் கவனிங்க, பவர் 1 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கணக்கு வரும்போது ஒரு ஷார்ட்கட் என்னவா இருக்குன்னா, மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பர் கீழே இருக்கிற நம்பருடைய மல்டிபிள்ஸாக தான் இருக்கும். அப்போ இங்கே 6 இருக்குது, இங்கே 12 இருக்குது. அப்போ 2 போட்டு பாருங்க, 6.023 into 2, 6 4 0 புள்ளி வச்சு 12. அப்போ ஆன்சர் என்ன வருது, இங்கே 2 மோல். ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் கணக்கு, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கொடுத்தது. இங்கே பாருங்களேன், நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, மாலிகூல்ஸும் மோலும். இப்போ ஈஸியாக போடலாம், மோல் ஈக்குவல் டு number of molecules divided by 6.023 into 10 power 23. That is equal to 1.51 into 10 power 23 divided by 6.023 into 10 power 23. இதையும் கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.25 மோல் வரும். ஸோ
4 பேஸ் கணக்கு உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. மாஸ் கொடுத்து, வால்யூம் கொடுத்து, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கொடுத்து, நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் கொடுத்து. அடுத்தது இப்போ கால்குலேஷன் ஆஃப் மாஸ். இது அடுத்த டைப். அப்போ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மோல் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துட்டான். அவனை என்ன கண்டுபிடி சொல்லிக்கிறாங்க மாஸ். அப்போ ஃபார்முலா எழுதுங்க. மோல் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ். உனக்கு எது ராஜா வேணும் மாஸ், அதை வச்சுக்கோ. அப்படியே இங்கே அட்டாமிக் மாஸ் டினாமினேட்டர் இருக்குது, இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும், நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். இப்போ மோல் இன்ட்டு அட்டாமிக் மாஸ். மோல் எவ்வளோ ராஜா அவனே கொடுத்துக்கிறாங்க கணக்கில் 0.3. அட்டாமிக் மாஸ் அவனே கொடுத்துட்டான் 27. இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 21 மீது 2 8 8.1 கிராம். அவ்வளோதான். அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்க, கொஞ்சம் சிக்கலான ப்ராப்ளம். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, வால்யூம் கொடுத்துருக்கான், கேட்கறது மாசு. வால்யூமு மாசு. நம்மள்ட்ட வால்யூமுக்கும் மாஸ்க்கு ரிலேஷன் கிடையாது, எல்லாமே மோல் ரிலேட்டட் தான். இப்போ இந்த கணக்குக்கு என்ன பண்ணணும்னா வால்யூம் என்னவோ இந்த வால்யூமுக்குரிய ரிலேஷனையும் மோலுக்கு ரிலேஷன் எழுதுங்க. மோல் ஈக்குவல் டு வால்யூம் பை மோலார் வால்யூம். சரியா ராஜா? நீங்க நிறைய கணக்கு போட போட இது வந்து பழகிடும். அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்லிக்கிறான் மாஸ், அதுக்கு ரிலேஷன் எழுதுங்க. மோல் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ் போடுறதா மாலிகுலர் மாஸ் போடுறதா, அதான் கேள்வி. இங்க SO2 வந்துருச்சு, அப்ப இது மாலிகுல். அப்ப கண்டிப்பா என்ன மாஸ் இருக்கணும் சொல்லுங்க, மாலிகுலர் மாஸ் வரும். ஓகே ரைட். இப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தா ஈக்குவல், அப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல். நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன் மாஸ். அப்ப அந்த ஃபார்முலா இங்க வச்சுங்க. மாஸ் பை molecular mass equal to volume by molar volume. அப்ப எனக்கு மாஸ் மட்டும் வேணும். equal to volume by molar volume into என்ன போயிடும், இந்த மாலிகுலர் மாஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க, மாலிகுலர் மாஸ். அப்ப மாலிகுலர் மாஸ்னா SO2க்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் தனியா. சரி, கண்டுபிடிக்கலையா, நம்ம இங்க போட்டுறோம் பாருங்க சிம்பிளா. கவனி, இங்க போடுறேன். அப்ப SO2 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு S பிளஸ் 2 O ஈக்குவல் டு Sக்கு 32, ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு 16, 2 16 32, கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும் 64. அப்ப இந்த வால்யூம் எவ்வளவு கொடுத்துறப்பா 2.24 டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் எனக்கு தெரியும் 22.4 இன்ட்டு 64. இங்க SO2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்க, 0.2 1 வரும். அப்போ 0.1 இதை மல்டிப்ளை பண்றீங்க, இப்போ என்ன வரும்பா 6.4 கிராம் வரும். ஸோ இது ஒரு டைப். சரிங்களா, புரியுதா? வெரி குட். ஃபைனலா இன்னொரு மெத்தட், கால்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இன் 54 கிராம் ஆஃப் H2O. இப்போ இங்கேயும் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். நல்லா கவனிங்க, கொடுத்துக்கிறது என்னன்னு பாருங்க, 54 கிராம் ஆஃப் H2O கொடுத்துக்கிறோம், மாஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இங்க மாஸுக்கும் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ்க்கும் நம்ம ரிலேஷன் போடணும். சரி, நான் என்ன சொல்லிட்டேன், கொடுக்குறது என்னவோ அதுக்கு எழுதுங்க. முதல்ல என்ன கொடுத்துக்கிறான் 54 கிராம் ஆஃப் H2O. அப்ப இதுக்கு எழுதுங்க மோல் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ். ஓகேவா? இன்னொன்னு
எது கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? மோல் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். அப்போ நம்பர் ஆஃப் molecules by 6.023 into 10 power 23. லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவலாக தான் ஈக்குவல் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு என்ன வேணும்? நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். அப்போ இந்த ஃபார்முலா இங்கே வச்சுக்கோமா? நம்பர் ஆஃப் molecules by 6.023 into 10 power 23 is equal to mass by molecular mass. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வேணும். ஈக்குவல் டு இந்த மாஸையும் இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே வைங்க. இந்த 6.023 டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டருக்கு போயிடும். மாஸ் அவன் கொடுத்துக்கிறானப்பா 54. வாட்டருக்கு மாலிகுலர் மாஸ் எவ்வளவு நமக்கு தெரியும், 18 கிராம். ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். H2O னா 2 H ப்ளஸ் 1 ஆக்சிஜன், அப்போ 18 கிராம். அதான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன். இன்ட்டு 6.023 இன்ட்டு 10 பவர் 23. இதை அடிச்சிங்கன்னா 3. இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 9 6 0 18 இன்ட்டு 10 பவர் 23 மாலிகூல்ஸ். அவ்வளோதான் கணக்கு. ஸோ அப்போ இப்போ நான் என்ன மெத்தட் போட்டுக்கணும், இந்த மெத்தடில் மாடலை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நிறைய கணக்குகள் வரும். அப்போ 7வது பாடத்தை பொறுத்தவரை இந்த கணக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்லையோ அல்லது 7 மார்க் கொஸ்டின்லையோ ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நான் போட்ட கணக்கை வைத்துக்கொண்டு மாடலாக வைத்துக்கொண்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கணக்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ up to this we finished the 7th lesson. So next we are going to see a new lesson. Before that you have a slip test based upon lesson number 1 and lesson number 7. Be ready for that. See you. Bye bye.